ਦੱਸਦੀਏ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ। ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जिस तरीके पंजाब पुलिस जो है उसको सवाल जवाब कर रही है, ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठी भेजी सी बीते दिनी। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक खुलासा किया है और गृह विभाग ने जो क्लीयर कर दस्या है कि लॉरेंस ने ही सलमान खान को धमकी देने का काम किया सी। धमकी देने के लिए चिट्ठी भेजी गई सी और चिट्ठी में पैसे की वसूली दे लई ये चिट्ठी भेजी गई सी, धमकी दी गई सी लॉरेंस बिश्नोई के वल्लों। महाराष्ट्र के गृह विभाग का बड़ा खुलासा, लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी दी सी। मनोज लगातार मेरे नाल मौजूद ने, मनोज राठी साडे नाल मौजूद ने, लगातार गल कर रहे थे। गौरव भी उन्होंने नाल मौजूद थे। फिलहाल गौरव नजर नहीं आ रहे मैंने, पर मनोज नजर आ रहे हैं। मनोज, लॉरेंस ने ही सलमान खान को भी धमकी दी। हुण महाराष्ट्र का गृह विभाग जिहड़ा हैगा ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲकांड, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲकांड ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਲਾਰੈਂਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ। बिल्कुल गगन, बहुत बड़ा खुलासा महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही सलमान ते उन्होंने फादर नूं चिट्ठी लिखी सी। बहुत बड़ा खुलासा है, असं कह सकते हैं कि इस आज का एक बड़ी खबर है कि जिन्हें एक खुद महाराष्ट्र पुलिस वालों एक जानकारी दी जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई सीगा जिन्हें सलमान खान नूं धमकी जिहड़ा लैटर दिता सीगा। हुण दूजा केस है, क्योंकि दो केस सीगे, सिद्धू मूसेवाला ते सलमान खान। हुण सलमान खान का किते ना किते क्लीयर हो चुका है। खुद होम डिपार्टमेंट वालों ये जानकारी दी जा रही है कि सलमान खान को धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई है। उन्होंने खुद धमकी दी सी, उन्होंने फादर को धमकी दी सी। हुण दूजे केस च जब सिद्धू मूसेवाले की असीं गल कर लीए तो इहदे कोलों भी लगातार पुछगिछ जिहड़ी है जारी है। कह सकते हैं कि कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले च हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई कई बड़े खुलासे कर सकता है। पंजाब पुलिस लगातार इत्थे भी पुछगिछ कर रही है। एक पासे लॉरेंस बिश्नोई का जब ना जुड़ रहा सीगा सलमान खान नूं धमकी देण दा ते हुण क्लीयर हो चुका है। खुद महाराज दे होम डिपार्टमेंट वालों ये जानकारी दी जा रही है, खुलासा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई वालों ही सलमान खान नूं ते सलीम खान नूं धमकी भरा लैटर जिहड़ा है वो दिता गया सीगा। ते हुण सिद्धू मूसेवाला केस की असीं गल करिए, सिद्धू मूसेवाला केस च लगातार लॉरेंस बिश्नोई ते पुछगिछ हो रही है तो इहदे विच भी बड़े खुलासे जिहड़े हैं वो लगातार होणगे। क्योंकि जिद्दां असीं पहलां भी गल कीती सी, गौरव भी साडे नाल जुड़े सीगे कि जिहड़े भी तार ने, ਜਿਹੜੇ ਵੀ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਖਾਸ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗੇ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਗगनदीप ਤੇ गुरप्रीत, ਜਿਹੜੇ 2 अरेस्ट होए हैं उन्होंने कई बड़े खुलासे किए ने। क्योंकि वो गोल्डी बराड़ दे गुरगे दसे जा रहे हैं। गोल्डी बराड़ दे कहण ते इलीगल वैपन सप्लाई करते सी ते गोल्डी बराड़ किहदा खास है? लॉरेंस बिश्नोई का खास है। हालांकि हुण जिहड़ा खुलासा किया है महाराष्ट्र पुलिस ने, होम डिपार्टमेंट ने, कि सलमान खान को धमकी देने वाला कोई होर नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ही सीगा। ते हुण सिद्धू मूसेवाले की असीं गल कर लिए, सिद्धू मूसेवाले कतल च कई बड़े खुलासे जिहड़े हैं वो होणगे क्योंकि दोनों गैंगस्टरां तो भी लगातार पुछगिछ की जा रही है ते नाल दे नाल हुण लॉरेंस नूं भी सवाल जवाब जिहड़े वो कीते जा रहे हैं। एक लिस्ट जिहड़ी तैयार की गई है, जो बड़े अफसर जिहड़े ने वो लगातार पुछगिछ कर रहे हैं। क्योंकि एक पासे तक क्लीयर हो चुका है महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट वालों कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही सलमान खान नूं
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗगन मनोज, एक सवाल ये भी उठता है लोगों के जहन में भी, दर्शकों के जहन में भी ये सवाल है कि पंजाब पुलिस लैके आती है और पंजाब पुलिस हुण पुछगिछ करेगी, सवाल जवाब करेगी। CIA स्टाफ के दफ्तर दे विच पुछगिछ हो रही है। अक्सर पंजाब पुलिस का पुछगिछ का तरीका जिहड़ा हैगा या CIA का पुछगिछ का तरीका जिहड़ा हैगा उसनूं लैके क्वेश्चन सुनते हैं, पर जदों किसी मुजरिम नूं ट्रांजिट रिमांड ते लिआंदा जावे और ट्रांजिट रिमांड ते लिया के पुछगिछ कीती जावे तां की उस वेले भी पुछगिछ का तरीका उही रहिंदा है जिहड़ा नॉर्मल केस दे विच हुंदा है, या फिर सिर्फ एक क्वेश्चनर जिहड़ा हुंदा है उस दे हिसाब दे नाल पुलिस जिहड़ा है गलबात करदी है? मनोज, देखो ये भी कई टैक्नीकल पॉइंट्स ने, जिद्दां तुसीं कहा कि एक हुंदा है कि तुसीं फड़ो ते उहदा रिमांड लो, पुलिस रिमांड लो, या फिर तुसीं किस तरह की पुछगिछ करो। लेकिन इस केस विच ट्रांजिट रिमांड जिहड़ी असीं गल कर लईए, पुलिस रिमांड की असीं गल कर लईए, जिहड़ा दिल्ली कोर्ट तो लिखित च ये पंजाब पुलिस कह के आई है कि हर तरह की सुरक्षा की जिम्मेवारी, वीडियोग्राफी, पुख्ता सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ गड्डी असीं उहनूं लैके जाणगे ते पुछगिछ जिहड़ी है वो कीती जाएगी। हालांकि इहदे विच क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मैटर है, सिद्धू मूसेवाले दा ਜਿਹੜਾ जुड़िया होया है, कतल तो जुड़िया होया है, तो किते ना किते इहदे विच भी कई चीज़ां ने कि किस तरह की पुछगिछ होनी है, क्योंकि खासकर जिहड़ा CI स्टाफ है उहदे विच किते ना किते एक तरीके नाल पुछगिछ होंदी है, क्योंकि इहदे विच वड्डे अफसर जिहड़े हैगे, सीनियर जिहड़े ऑफिसर्स ने ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਗੀ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ 8-9 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗगन बिल्कुल बिल्कुल अहम रोल जिहड़ा हैगा वो अपने आप में सामने आएगा, पुछगिछ जिहड़ी हैगी वो कीती जाएगी और सवाल जवाब जिहड़े हैगे वो कीते जाणगे। बहुत सारे सवाल जिहड़ा हैगा मनोज इस पूरे मामले नूं लैके उठ रहे हैं और लारैंस की निशानदेही ते या लारैंस नूं जदों गोल्डी बराड़ दे गुरगिਆਂ ਦੇ सामने बिठाया गया उस तो बाद पुलिस की टीम्स का रवाना होना दो ਵੱਖ-ਵੱਖ डायरैक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ वैपन्स की निशानदेही ਦੇ ਲਈ या वैपन्स बरामद करने ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ दिन ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ और इस तो बाद अगले 6-7 दिन 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ रिमांड जिहड़ा मिला है तब पंजाब पुलिस के लिए पूरा टाइम पीरियड ही मनोज अपने आप में काफी अहम रहने वाला है। बिल्कुल गगन 7 दिनों का जो रिमांड है लारैंस बिश्नोई का वो बहुत अहम रहने वाला है। कई वड्डे खुलासे हो सकते हैं। लारैंस बिश्नोई किस तरह की राज उगलता है, किस तरह की चीज़ा दसदा है, किस तरह की प्लैनिंग हुई है, क्या क्या चीज़ा हुई हैं। लेकिन इस तो पहला जो 2 गैंगस्टर फड़े सीगे इलीगल वैपन उन्होंने लैके जाया गया है, कित्थे कित्थे उन्होंने सप्लाई की थी, कित्थों उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, क्योंकि दस्या जा रहा है कि बॉर्डर एरिया तो ਉਹ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ बिल्कुल किहड़े वैपन यूज होए, किहड़े शार्प शूटर पहुंचे सीगे, सारे खुलासे जिहड़े हैगे वो होणगे। मनोज लगातार तुहाडे कोल अपडेट मनोज ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ अपडेट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो बिल्कुल
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CIA ਸਟਾਫ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਰੂਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ गिरफ्तार किए गए सी तां उन्हां साथियों नूं लैके जाया जा रहा है। एक अपडेट ते नजर बनी हुई है, खास तौर ते साडी टीम ग्राउंड ते इस वेले मौजूद है। जेकर नपिंदर ब्रह दा जिक्र होए, पंकज कपाही दा होए, मनोज राठी मौजूद ने, तां होर टीमां जिहड़ियां वक्ख-वक्ख थाईं जिहड़ियां मौजूद ने, क्योंकि जिक्र ये भी हो रहा सी कि हुशियारपुर जाया जाएगा लैके। तां कुल मिला के नजर जिहड़ी है वो बनी हुई है, क्योंकि शिकंजे दे विच इस वेले मास्टरमाइंड आ चुका है और शिकंजे दे विच इस वेले लारैंस बिश्नोई है। तां गगन लगातार खुलासे हो रहे, लगातार न्यूज़ 18 पंजाब दी टीम दी गल कीती जावे, क्योंकि देर रात किस तरह दिन रात दे हनेरे दे विच, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस सीगा, तो उस वेले कोर्ट दे विच पेश किया गया और उस वेले रिमांड हासिल किया गया। तो उस वेले तो नजर टिकी हुई है कि आखिरकार कित्थे लिया जाएगा, क्योंकि पहला कहा गया कि मोहाली लिया जाएगा, तो फिर खरड़ लिया गया, उस तो बाद CIA स्टाफ लिया गया, उत्थे रखा गया। उस मुताबिक क्योंकि लगातार उत्थे आके वड्डे अधिकारी कह रहे थे कि मीडिया थोड़ा पिछे हो जाए, सुरक्षा के लिहाज दे नाल जिहड़ा है पूरी तरह दे नाल इत्थे सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो हर एक नजर बनी हुई है, कह सकते हैं कि सारा सिनेरियो जिहड़ा नजर आ रहा है कि लारैंस बिश्नोई एक मुख अजिहा गैंगस्टर है जो अगे भी होर वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दे सकदा है। ते सब तो वड्डी गल सिद्धू मूसेवाले दा कतल, तो उस तो बाद हुण वड्डे खुलासे। गुरजोत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੌਰਵ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, पर कोई इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट सामने नहीं सी आई। गोल्डी बराड़ जिम्मेवारी लेंदा ते लॉरेंस बिश्नोई नूं टैग करदा उस पोस्ट दे विच कि लॉरेंस बिश्नोई दे नाल लड़ के उसने साजिश करी है। हुण लॉरेंस बिश्नोई दी जेकर गल करिए तां 3 दर्जन तो वधेरे मामले जिहड़ा हैगा लॉरेंस बिश्नोई ते दर्ज ने जी, ते 3 दर्जन चों तकरीबन 1.5 दर्जन इकल्ले पंजाब दे विच दर्ज ने। सो लॉरेंस बिश्नोई अज दी तारीख दे विच एक कह लिया जाए कि गैंगस्टर्स की हाई प्रोफाइल का जिक्र किया जाए तो गैंगस्टर्स की हाई प्रोफाइल दे विच लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। दूजी गल सिद्धू मूसेवाला हाई प्रोफाइल मर्डर केस सीगा, ते तीजी गल बंबीहा ग्रुप जिस दे नाल लॉरेंस बिश्नोई दी गैंग दी ये कह लिया जाए कि लगातार राइवलरी चल रही है और लगातार एक दूजे दे उत्ते अटैक्स इस तरीके दे किते गए ने। विक्की मिड्डू खेड़ा दा मर्डर होवे, उस तो पहला गुरलाल बराड़ दा मर्डर होवे, उस तो बाद हुण सिद्धू मूसेवाला दा मर्डर होवे और इस सब दे विचाले इन्हां दी आपस विच जिहड़ा हैगा बयानबाजी सोशल मीडिया ते चलदी है। ते उस नूं लैके आना, लॉरेंस नूं लैके आना पंजाब, पहली गल तां ये चैलेंज सीगा। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके स्पेशल सेल ने पुछगिछ कीती सीगी और स्पेशल सेल दे स्पेशल सीपी ने कहा सीगा कि लॉरेंस मास्टरमाइंड हैगा, उदों जरूरी हो गया सीगा पंजाब पुलिस नूं जिहड़ा हैगा मास्टरमाइंड मिले, पर पंजाब पुलिस दे लई चैलेंजिंग पोजीशन हो रही सीगी। क्यों? लॉरेंस लगातार अपील कर रहा सीगा, कोर्ट्स दे विच जा रहा सीगा अपने वकील दे राही कि मेरी जान नूं खतरा हो सकता है। ते ये अपने आप विच पटिशन जिहड़ी है एक ग्राउंड तैयार कर दिंदी है। ग्राउंड की तैयार करती है कि कल नूं कोई भी 19-21 गल होवे तां पंजाब पुलिस नूं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि लॉरेंस ने पहला ही जिहड़ा हैगा खदशा जाहिर किया सीगा, वकील दे राही अपील दाखिल की सी। सो इस करके पंजाब पुलिस दे लई एक टेंशन जिहड़ी सी कि उस गल नूं लैके भी सी। दिल्ली हाई कोर्ट दे विच लॉरेंस गया, गगन एक ये भी प्रेशर सी शायद पंजाब पुलिस ते, क्योंकि लगातार किरकरी हो रही सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ गिरफ्तारियां हुण तक होईयां ने पुणे पुलिस दे ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। सौरभ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕ ਆਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ और प्रेशर बिल्डअप अपने आप में जरूरी है इसलिए है क्योंकि पंजाब पुलिस नु देखो दिल्ली पुलिस खुलासा कर दिया कि असि पता कर लिया कि मास्टरमाइंड ये है, अपने आप इनडायरेक्टली पंजाब पुलिस नु कितना कितने डाउनफॉल जो है उत्थे सहना पिया कि दिल्ली पुलिस खुलासे कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि देखो जी असि संतोष जाधव नु अरेस्ट कर लिया, सौरभ महाकाल नु अरेस्ट कर लिया और दोवें जिहड़ा है वो शामिल हो सकते हैं। ये सारी स्टेटमेंट चल रही ने। पंजाब पुलिस की करी है? पंजाब पुलिस फड़ दी है केकड़ा नु, पंजाब पुलिस फड़ दी है प्रभदीप पब्बी नु, पंजाब पुलिस फड़ दी है पवन बिश्नोई नु, नसीब नु,
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7-8 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਨ ਸਪੌਟ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅੰਜਾਮ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਡਨ ਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਾਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੂਰ बैरिकेडिंग की गई है, कमांडोज लगा देते। सब तो बड़ी गल है कि कमांडोज उत्ते तैनात किए गए ने ताकि उस लिहाज दे नाल सुरक्षा टाइट होवे, कोई सुनेहा भी जा सके। ये भी गगन काफी अहम हुंदा है, या कह लईए कि पुलिस दे पक्षों एक क्राइटेरिया हुंदा है कि एक सुनेहा भी पहुंचाना हुंदा है, एक सिंबॉलिक तरीके दे नाल जिहड़ा लोकेशन है उसनूं भी दर्शाया जांदा है। देखो कोर्ट विच पुलिस ने लिख दिता है कि असीं इंतजाम पूरे कर रहे हैं। पुलिस ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਏਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਵੋਏ ਹੈਗਾ, 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਡੀ ਨਫਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਗਗਨ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੱਥਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਡਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ। ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਗਗਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਬਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨੇ,
ਪਰ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜੀ, ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਅਪਡੇਟਡ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦਿਖਾ 'ਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ਿਫਟ ਗੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਨੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਸਰੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਗਗਨ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਤੁਹਾਡਾ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਆਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਪਰ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਜੇਕਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਆ ਕੇ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਖਰਾਬੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗਗਨ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਗਲਵਾ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 17 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਰਜਨ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ ਉਗਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ। पंजाब पुलिस ਨੂੰ 7 दिन ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਹੁਣ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰਜੋਤ ਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਰੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਰੜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਪਿੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਰਵਾਂ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕੱਠਾ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਡਾਈਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰਜੋਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕ੍ਰੀਐਂਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੋਰਡਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਪਰੋਕਸ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਰੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ। 50 ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, AN-94 ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ। 3 ਕਾਫਲੇ, ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੁਰਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਮਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ AN-94 ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਜੋਤ AN-94 ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਤਸਦੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ AN-94 ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਮਨੋਜ, ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ 2 ਕੱਲ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿੰਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੋਹਾਲੀ RPG ਅਟੈਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਟੈਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੈਪਨ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਪਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੈਪਨ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨਸ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ DGP ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ DGP ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3-4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖਰੜ ਔਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁੱਥੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਝਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਨੋਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੋਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਅਰੁਣ ਗਵਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨਾ, ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਦੇਖੋ ਗਗਨ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ CIA ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਗਗਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਗੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ? ਕਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ? ਕਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗगन ਜੀ बिल्कुल सवाल यह भी है क्योंकि थोड़ी देर पहले जानकारी आ रही थी मनोज की 6 सवाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? देखो गुरजोत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਰੀਬ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ CIA ਦੇ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਢਵਾਣੇ ਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ਼ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ DGP ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। मनोज राठी ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਰੜ CIA ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਟਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਜੋਤ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ।
ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ बेस्ट टू माई नॉलेज ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਹੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 17 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 10 ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਗਨ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਵਾਲੀ ਆਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ गिरफ्तार कर सकते हो लारेंस बिश्नोई ਨੂੰ ਸੋ गिरफ्तार करके ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ